कणकां रुड़ गई, तेल रुड़ गए, झोने गए, नरमे गए, 7-7 लाख दा 8-8 लाख दी एक माजा नीली दी जड़ी वो रुड़ियां जानियां। बड़ा नुकसान तवा कर सकता है की खल साडी गौरमेंट सुती पई है। गौरमेंट चीज़ का इलम नहीं भी पूरा पाकिस्तान डुबया जा रहा। नाज़रीन अज तरीक है 18 अगस्त ते मैं इस टाइम मौजूद हाँ दरिया सतलुज बूकां वाले पत्तन ते। अज की जी सैलाबी सूरत हाल है वो तो मैं अपने नाज़रीन आगाह करता चलना कि भारत ने जो पौंग डैम है उत्थों जो पानी छड्डिया होगा तकरीबन 1,41,000 क्यूसक, 1,41,000 क्यूसक पौंग डैम चो जो पानी छड्डिया गया है। तो उस तो बाद जो भाखड़ा डैम है 83,703 क्यूसक पानी दरिया सतलुज में छड्डिया गया। मजमूई तौर पर 2,25,663 क्यूसक दरिया सतलुज पानी छड्ड दिता गया, जोड़ा कल तक बूकां वाला पत्तन तक तकरीबन पानी ये पहुँच जाएगा। इंदा 24 घंटे जोड़े ने ये बड़े अहम ने, तो इन्होंने 24 घंटिया के जोड़ा सैलाब है वो तकरीबन उच्चे दर्जे का दरिया सतलुज के आ सकता है। तो ये अज की असीं तुहानूं ताज़ा तरीन अपडेट दी है कि जोड़े दोस्त दरिया सतलुज के आस पास जे भी बैठे हुए हैं ये आस लैके कि पानी की जी सतह है वो घट रही है, उन्होंने दोस्तों को इतलाह है कि वो अपना बड़ा इंतजाम करन ते अपने आप नूं ते अपने माल मवेशियां नूं किसी सेफ जगह पर मुंतकिल कर देवन। तां मेरा कैमरामैन अगर तुहानूं विखा सके तो अब विखाओ जी थोड़े। कल तो लैके ते अज तक दरिया सतलुज दे जी पानी की सतह है वो तकरीबन 3 तो 4 फुट बुलंद हुई है। 3 तो 4 फुट पानी की सतह कल तो अज दे बुलंद हुई है। तो अज रात को मजीद खदशा है तकरीबन 4 तो 5 फुट दरिया सतलुज की सतह जी है ये बुलंद हो सकती है। तो जिन्ने भी साडे भैन भाई इस दरिया सतलुज के आस पास बैठे हुए हैं वो अपने माल मवेशियां नूं ते अपने आप नूं किसी सेफ जगह पर मुंतकिल कर लवन ताकि किसी भी वड्डी मुसीबत तो बचा जा सके। सिविल अदारे उन्होंने भी अलर्ट कर दिता गया। दरिया सतलुज की अज की असीं तुहानूं सूरत हाल दसी है। अगर मेरा कैमरामैन तुहानूं विखा सके तो रेस्क्यू 112 की जी टीम है वो भी इस टाइम मुतरक हो चुकी है। तो वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो जोड़े लोगों को दूसरी जगह पर मुंतकिल भी कर रहे हैं जोड़े दरिया के फसे हुए हैं, दरिया के पानी फसे हुए हैं। तो इस टाइम साढ़े नाल कुछ लोग भी मौजूद ने तो आओ उन्होंने भी गलबात करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है भाई जी तुहाडा? मोहम्मद असलम जी। मोहम्मद असलम भाई कित्थे रहंदे जी? मरले चौक। मरले चौक दे विच। तो अज आए जी इस तो पहले भी कदे आए सो पानी विच? नहीं अज ही है। अज आए। हाँ जी। की लग रहा तुहानूं? सानूं दस रहे पानी ज़्यादा तो ज़्यादा हो रही है। जोड़ा अपना जग जुग उत्ते बन रही है ये ताज़ा दी नवीयत है। तो इस तरीके नाल लगदा भी पानी आ रही है पिछों। असलम भाई जोड़ा सन 88 दे विच पानी आया सी ना वो तकरीबन खादर नहर तक पहुँच गया सी ते उन्हें बड़ी तबाही मचाई सी। यह जोड़ा अगे सैलाब अज तकरीबन 1 महीने तो सैलाब का सिलसिला जारी सी। पानी की सतह काफ़ी बुलंद भी हुई फिर डाउन हो गई तो असी सोचा भी शायद ये मुसीबत साढ़े मगरों लै गई। लेकिन हुण जो पानी का रैला आ रहा ना वो दस्या जा रहा तकरीबन 3.25 लाख क्यूसक का रैला है। की समझते तुसीं ये पानी कित्थों तक पहुँच जाएगा जी? ये खादर नहर के करीब जाएगा जी, पार नहीं करता उस तो बाकी नुकसान बड़ा कर नुकसान बड़ा कर जैसी है जेड़े ना अपना जिमीदार हजरात शोधे तो बस अगे ही उन्होंने बेचारे बड़ा भैड़ा हाल होया। हाँ जी हाँ जी। मनीने जो दरिया के पहले पेट सी पानी हुण बाहर निकलना तो पता नहीं कितना नुकसान पहले तो लोगों ने बन बुन भी लाए उस जो सैलाब का बड़ा रैला टुट गया हुण तो बन भी कोई नहीं रह गया जी। हाँ जी हुण वैसे जगह पहले ही पानी ना तो पूरी खड़ी है, जो आना इजाफी अगे निकलना है जी, अगे ही जाना है जी, नुकसान ही करना। मिसाल बन गई ना फर्ज करो आप पानी छड्डिए किसी खाले के या किसी नाले के नगाल पहुँचते घंटा लग जाता है। लेकिन अगर वो पहले ही फुल होवे तो उतों पानी ज़्यादा होर आ जाए। हाँ जी तो मुड़ सीधी अपना वाई जाना जमीन ही उसने उन्हें तो तबाही फेरनी है जी। ये तो पानी का बड़ा बड़ा रैला आ रहा। हाँ जी बस दुआ करने हैं जी अल्लाह। हाँ जी सन 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਮੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਭਾਈ। ਆਰਮੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਖਾਦਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਖਾਦਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਵੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੰਗੜਾ ਬੰਨ ਵਜਿਆ ਐਡਾ ਉੱਚਾ 50 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ। आर्मी जिंदाबाद उस लेके आ गया सीगा। लेकिन हुण भी आर्मी नूं आना चाहिए। आर्मी आएगी, आर्मी जो कुछ आर्मी कर सकती ना सिविल बंदा नहीं कर सकता। इत्थे असीं कहिए जी असीं छाला मार के अगे हुन्ने तू हुन्ना के छाला मार के मैं हुन्ना, आर्मी हो सकती है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਲਾ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।
ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਫਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਫਨ ਆ। ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਖੜੋ, ਵੇਖ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੇ ਪਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਫੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਫੜੇ ਖਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਇੰਨਾ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਤੇਲ ਰੁੜ ਗਏ, ਝੋਨੇ ਗਏ, ਨਰਮੇ ਗਏ, 7-7 ਲੱਖ ਦਾ 8-8 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਝਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁੜੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਖਲ? ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਵਸਾਇਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਸਾਇਲ ਥੋੜਾ ਦੋ ਜਣੇ ਕਸ਼ਤੀ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਖਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਸਾਇਲ ਜੀ 2-3 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਖੋਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਮੋੜ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਾ 2 ਟਰੱਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ, ਨਵੇਂ ਮੰਜੇ, ਆਟੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਖਬਰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਢੀਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੱਝ ਫੜ ਲਈਏ, ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਦੀ ਢੱਗਾ ਫੜ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਫੜ ਲਈਏ। ਔਰ ਸਿੰਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਮਾ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਗੰਦਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਨਰਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਰੈਲਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਬਚਾਓ, ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਓ, ਮਾਲ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਬੂਲਾ ਸ਼ਬੂਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੜ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਸੇ ਲਿਆਣਗੇ ਜਲੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਝਾਟ ਆਣਗੇ। MPA ਵੀ, MNA ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਹੋ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਕਰੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਟਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰ ਹਰਮ ਕਰ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਲਾਬੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 18 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਹਾਲਾਤ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਵਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਗੰਦਮ, ਘੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਈ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰਦਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਨ ਲਵੇ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸਲਾਬੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।